Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatul suhbi walhamdulillahi fil bari wat tanahi walhamdulillahi fil bari wat tanahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وجر ما عملوا وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعتابهم أغلالا فإذا مقمحون وجعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع وبشر الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وآتيناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم مرسلين فكذبوهم فأخذنا بسبع فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا آمنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ليأتنا بكم لئن تنتهوا لنجمعكم وليمسكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم فأنتم قوم مسلمون وجاء من المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسركم مسيرا وهم مهتدون وما هي الأعبد التي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني الشفاعة شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة وليس قومي يعملون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا سلام عليك بما يأتيهم من رسول إلا كانوا به
Bismillahirrahmanirrahim. Qul
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وانظروا إلى سبيل الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah Indonesia
العلم وبلغة الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا وبالخير والبركة والنعمة والشعائر والسلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyyatil qabul wa tamami kulli sulwamah Bismillahi insyaAllah zahiran wa batin Biniyyatin Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin Yufaqihuna fiddin wa yarzuquna kamalan ikhlasi wal yaqin Ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimina amatan kafatan Khususan ma'alil kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Muhalli ثم إلى أهوال شيخ ورسلا وانظرهم وفروهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. Mulai tafsir dulu ya. Ayat berapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير Lau kanu ya'lamun gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahu ayyahudu al-yahudat dan seandainya mereka orang-orang Yahudi amanu orang-orang Yahudi itu beriman kepada bin Nabi wal Quran kepada Nabi dan Quran wattaqau dan mereka takut ada wallahi bitarki ma'afihi kasih dan mereka takut kepada Allah dengan adab Allah dengan meninggalkan maksiat seperti sihir. Wa jawabulau mahdufun walau itu harus ada jawabnya ai la ambiu dalla alaihi walau annahum amanu wattaqau lamatubatun seandainya orang Yahudi beriman dan bertakwa lamatubatun sungguh mereka akan mendapatkan pahala min indillahi khairun dari sisi Allah kebaikan khairuhu mimma
syarru bihi anfusahum, dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka berbuat jelek diri mereka. Bahkan ya'lamun, kalau mereka ya'lamun, kalau mereka mengetahui itu, annahu khairun lima atharu alaih, bahwasanya itu lebih baik dari perilaku mereka. Yahudi itu paling susah beriman loh Pak. Yahudi itu paling susah beriman. Bapak boleh cek di sejarah Indian Islam, sejarah peradaban Islam. Orang Yahudi itu paling yang masuk Islam itu cuma berapa orang. Yang banyak masuk Islam itu di zaman Nabi Muhammad itu orang kafir Quraisy. Yang kedua orang Nasrani. Kalau Yahudi enggak, karena dia secara hitung-hitungannya kalau mereka keluar dari Yahudi mereka rugi. Orang-orang Yahudi rugi dari segi keyakinan, rugi dari segi penghasilan, rugi dari segi keturunan. Ada nggak orang perempuan yang Batak yang kawin sama orang Jawa? Perempuannya Batak, lakinya di luar Batak. Ada nggak? Jangan. Kenapa? Karena dia berisiko di anak. Habis mati. Iya, selesai dong. Udah nggak punya marga kan? Dan udah nggak punya marga deh. Dan marga terakhir itu dia aja itu. Anaknya udah nggak punya. Mana ada orang Jawa punya marga? Nah, termasuk juga bapak-bapak. Ketika orang Yahudi kawin misalkan bukan dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi lebih ketat lagi. Kalau orang Arab kawin sama non Arab masih bisa, gitu. Yang penting non Arabnya ini dia berjenis kelamin laki-laki kan gitu ya. Sama Raden juga kan begitu Raden. Raden itu kalau dia Raden kawinnya bukan sama Raden, yang Raden lakinya, yang perempuannya bukan Raden, benar lahir laki atau perempuan, jadi Raden nggak dia? Jadi Raden. Nah jamaah, maka sedikit orang Yahudi yang masuk Islam, karena dia ininya banyak, apa risikonya? Kalau Kristen, enggak. Mereka banyak yang justru masuk ya Kristen malah banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tidak ada urusan dengan keturunan dan lain sebagainya. Kan kalau orang Kristen kan siapa aja boleh masuk Kristen. Kalau Yahudi kan Bani Israel doang. Nggak tahu deh itu yang lagi diributin sekarang DNA-nya udah keluar uploadnya gitu. Udah ditutup saya. Tutup sama ini yang apa namanya? Tutup sama Panja aja Pak. Apa PKB? Untuk udah tutup sama ini Jokowi. Jokowi ya. Sama Mulyono. Gitu jamaah. Ternyata kalaupun ada yang J yang sesambung dengan Nabi Muhammad, mereka bukanlah bagian dari dan mengaku juga itu. Asik juga nih kalau ini. Ya cuma bagi yang seneng itu, kalau yang nggak ngikutin. Kita lihat aja nanti akhirnya. Tapi akhirnya ini kayak corona nih kayaknya. Hilang gitu aja. Mungkin kalau mau macam-macam lagi ntar serang lagi gitu. Ya Allah.
Nah jamaah di sini walau annahum aman, seandainya mereka orang Yahudi beriman, wastaqau dan bertakwa, lamatubatun indillah, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah khair, yang lebih baik. Kalau kan yang alamun, kalau mereka tahu, kalau mereka tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takunu ra'ina, janganlah kalian menyebut ra'ina, amrun minal mara'ati wa kanu yaquluna dzalika wa hiya balaghatul yahudi subbun minar ra'unati. Jangan kamu menyebut ra'ina. Ra'ina itu kayak ngerendahin. Maka di sini dijelaskan jalinannya balaghatul yahudi itu adalah bahasanya orang Yahudi, subbun minar ra'unati, menjadi apa namanya itu, menghina dari ra'ina. Pasar bidzalika khatibu, telah menafsirkan oleh khatib biha an-nabiyyu fanahal mu'minuna anha, maka orang mukmin nggak boleh tuh nyebut ra'ina. Kenapa? Karena itu ngejelekin orang Yahudi. Jadi nabi tidak boleh nyebut orang Yahudi kepada umat Islam di masa itu dengan hinaan, nggak boleh. Kalau sekarang boleh nggak sih ya? Sekarang beda partai, beda presiden, gila gitu, itu ngomong saya sembarangan gitu. Ini enggak lah, ini jelas-jelas dia berbeda dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika ada umat yang ingin menghina Yahudi, jangan. Nabi sukun minar ra'unati, ngejelekin itu, dari ngeremehin. Wa qulun zurna, dan katakanlah kepada orang Yahudi, unzurna, ai unzur ilaina, kami menghormati Anda. Jangan mentang-mentang beda keyakinan terus kita ngehina. Lempengan ini bapak-bapak, ukuran kita nggak nyangkut. Ada orang pengen menghina orang Yahudi, kata Nabi jangan. Wa qul unzurna, kami menghormati Anda. Bisa begitu di jamaah. Ada orang kesel sama kita kesel sama dia, tahu-tahu ada yang satu lagi ngejelekin orang yang kita keselin. Enggak, kita tambahin kacang, kecap, itu bumbunya biar mantap. Iya, udah gitu tinggal kita kipasin dah. Sampai di sini nih Pak, kita cuma bisa teori doang. Praktiknya nggak praktek. Iya, teori gampang. Ustaznya nggak bisa tidak? Yang ya. Jangan sholat ini bapak-bapak. Bapak belajar Sirah Nabawi udah masuk ke sejarah sahabat Nabi belum? Belum. Oh belum ada. Nabi, terus anak-anak Nabi Adam dan semuanya. Iya. Itu ntar Pak, kalau sudah masuk ke sahabat Nabi jemaah, itu baru kita akan ketemu sejarah-sejarah di mana terjadi bentrokan antar sahabat dengan sahabat, terus yang tadinya berkoalisi terus pecah kongsi. Itu ya kayak misalkan dari mulai Utsman bin Affan jamaah, itu kan beliau wafatnya itu di istananya, lagi di demo, yang demo orang Islam, bukan kayak Umar bin Khattab yang beliau meninggalnya itu dibunuh oleh
Abu Lu'lu, orang Yahudi. Ini nggak lagi demo, lalu kemudian orang yang demonya masuk ke dalam istana. Dah selesai masuk dalam istana, tahu-tahu ketemu Utsman bin Affan dalam posisi sudah meninggal dunia. Kalau versinya Ali bin Abi Thalib, kami tidak membunuh. Kalau versinya pengikut Utsman bin Affan, ini orangnya meninggal. Nah itu kan kalau nontonnya Trans TV, mana tahu ada orang ketiga. Kalau Trans TV itu kalau ada malaman itu kan ini yang biasanya bioskop Trans TV. Bagus banget itu zaman. Itu kita nggak tahu bahwa ternyata di situ ada orang ketiga yang masuk itu. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib megang kekuasaan, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib nanti harus berhadapan dengan Tolha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anha. Itu apa permasalahannya? Permasalahannya ntar ujung-ujungnya kan urusan ekonomi menurut kita sih memang. Tapi sebegitu pun akhirnya jamaah ulama sopan adalah wama jarobenos fihabinas sebentar ada di sini. Ya apa yang terjadi di antara sahabat kita diem aja dah. Itu anwa ajrul istihad itu mereka dapat pahala karena dia beristihad. Jadi pengen menjawab omongan Pak Sofyan, sekelas Ustaz aja nggak bisa, jangan sekelas Ustaz. Sama sih. Sama tadi kayak begini. Iya. Ampun, dijadiin manusia ya, karena manusia. Tak makanya ketika sudah masuk selesai Nabi Muhammad, itu namanya sejarahnya sejarah manusia biasa. Gitu. Jadi jangan kemudian bicaranya tentang sejarah Islam pada perang, pada ribut, emangnya belah sono agama itu Nasrani nggak pernah berantem, itu apa yang jadi Katolik sama Protestan? Bohong kalau kagak berantem. Dah, ayo, bohong nggak berantem. Partai aja, dua kubu aja berantem namanya, nggak mungkin nggak berantem zaman. Iya, nggak mungkin kok bisa beda gitu, nggak mungkin kalau nggak berantem nggak mungkin. Untung bagus aja tuh PKB dia pinter, si Kiai Ma'ruf dijadiin apa namanya itu Dewan Syuro. Habis itu langsung dia menyatakan diri kami saat bapak kami masuk ke dalam KIM. Apa itu KIM itu? Koalisi Indonesia Maju. Jadi tak maju itu semuanya itu. Iya, harga yang maju gitu. Kami tak lihat, mudah-mudahan sih beneran. Emang kalau mau berita politik, kalau di YouTube nontonnya itu nonton Tempo. Tempo itu bagus-bagus itu mereka ada, itu dia punya berita politik itu namanya bocor halus gitu ya. Keren tuh, dia bisa menganalisa gitu. Apalagi gitu, keren itu zaman. Kalau mau berita politik begini. Tapi jamaah akhirnya kembali ke pembahasan kita itu ya sejarah manusia. Entar misalkan si Qabil sama si Habil pada bunuh-bunuhan, itu kan sejarah manusia, bukan sejarah Nabi Adam. Iya. Kalau udah sejarahnya manusia, ya manusia sifat manusia muncul. Dan dia memang tidak dijamin terpelihara. Oh, berhasil. Kita lanjut. Jadi jamaah, Nabi Muhammad melalui perintah Allah jangan ngejelek-jelekin roinan, jangan wa qulum zurna, kami hormat kepada anda atau kami melihat wasma'u dan kami dengar mana tumaru Nabi sima'al qabul, kami hormat sama anda.
Walil kafirina adzabun alim. Adapun kalau dia nggak mau beriman setelah kita hormat, walil kafirina adzabun alim. Bagi mereka yang nggak mau beriman, adzabun alim, adab yang sangat. Ma yawaddul ladzina kafaru. Tidaklah suka orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, baik itu kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, minal arab. Jadi jamaah, ada yang bisa masuk. Yang kafir itu ada kafirnya dalam pengertian ahli kitab, ada yang musyrik bapak-bapak. Beda nih. Kalau yang ahli kitab kan di sana misalkan ulai kaum khairul bariyah alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tentunya orang-orang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin itu jamaah keluarga yang atau umat Nabi yang menyembah berhala. Jadi musyrikin di sini bukan musyrik dalam pengertian kita ya. Kalau dalam pengertian kita kan ada orang yang dia menyembah Allah, tapi juga dia menyembah kepada selain Allah. Tapi musyrikin yang di sini ketika bersanding dengan ahlul kitab itu jamaah orang-orang di zaman Nabi Muhammad yang mereka menyembah berhala. Itu musyrikin tuh. Karena mereka nggak punya agama. Dibilang Yahudi yang enggak, dibilang Nasrani yang enggak. Jadi agamanya apa? Ada ma wajadna alaihi aba. Inilah yang memang diajarin oleh bapak-bapak kami. Jadi kami begini. Jadi bukan agama ini karena ajaran dari bapak. Ini ajaran dari atas, makanya saya ngikutin. Agama bukan itu. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina ayyunazzala 'alaikum min khairin. Tidaklah senang orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin, bahwa Allah turunkan kepada kalian kebaikan. Enggak. Orang musyrik, orang kafir enggak senang sama Nabi Muhammad. Min khairin min rabbikum, kebaikan dari Tuhan kamu. Wallahu ghafurum wallahu yahtassu bi rahmatihi. Allah khususkan rahmatnya kepada siapa aja yang Allah kehendaki, mayyasha, kepada siapa aja Allah kasih rahmatnya. Rezekinya banyak, nggak lagi ngelihat apakah bapak sarjana atau enggak, juga banyak aja yang rahmat Allah. Bapak pernah kuliah di tempat yang favorit sama yang favorit, udah nggak ada urusan sama rezeki itu. Kalau rezeki itu karena pendidikan, dosen adalah orang yang paling banyak duitnya. Tapi kan nggak urung dia mah, nggak biasa aja. Tidak mungkin ada dosen di sini kompetin, belum kelihatan ya, sakit. Belum tentu juga lebih kaya dari bapak. Karena memang jamaah urusan rezeki itu nggak ada urusan dengan pendidikan. Itu dulu. Sehingga jangan pernah berpikir ketika nanti pendidikannya sampai profesor, maka rezekinya itu gila-gilaan, belum. Jadi belum tahu tuh Ustaz, rezeki ini patokannya dari mana gitu. Iya. Kan bisa dicari langsung Ustaz, begitu beli ya kan. Orang soleh kagak, dosen kagak, jadi orang bijak. Enggak juga. Enggak gitu deh. Enggak, kalau semuanya atas nama bijak itu sama aja, segala sesuatu itu jadi jabariyah. Ya udah deh, mau Tuhan kasih. Setelah kalau bilang
tidak ada masalah yang Tuhan nggak kasih. Tapi model kayak gitu pas kawin jodoh, pacarnya gimana sih gitu? Habis itu jodohnya gitu. Ya Allah. Jadi nggak boleh bikin rumus sendiri. Rumus jangan bikin sendiri, jangan. Ntar di sini nih, di kitab ini banyak loh. Otak kita yang kemudian dikasih standar, nggak boleh sembarangan. Baru tahu kita yang beli lagi di sini ya. Susah banget. Wallahu yahfazu bi rahmatihi man yasha. Allah kasih khusus rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Karena Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Shadaqallahul azim. Takbir. Apa anda tahu? Wallaha arjul manna bi ikhlas bika yakuna mujibal ikhlas. Ini siapa? Kodim. Bukan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibaca dulu, baca dah. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimah fi ilmi usuluddin. Fi ilmi usuluddin. Fi ilmi usuluddin. Usuluddin atau usuluddin? Usuluddin. Pakai U. Usuluddin. Ini ikut ini Tidak apa. Awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. 12 wan nuku bisyahadataini duhiro bisihhatil imani mimman qadara in sadaqal qalbu wa bil a'mali yakunu za tafsin Dan nafsin. za nafsin wa za kamali. 14 Fakun minal imani fi mazidi wa fi ta'atil qalbi za tahdidi. 15 bikasrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah fi ilmi usuluddin. Muqaddimah pembahasan tentang ilmu usuluddin. Jadi nanti di kampus itu ada jurusannya usuluddin. Oh, fakultasnya ini ya. Usuluddin. Yang kesian itu bukan cuma fakultas, itu entah lulusannya jadi apa itu ya. Iya. Ya. Jadi usul itu dasar. Kalau far'un itu cabang. Nah, yang suka beda di antara umat Islam itu bukan dasar, bukan pokok ya, tapi cabang-cabang. Sholat maghribnya 3 rakaat sepakat. Tapi ketika rukun itu yang Anda nggak sepakat. Yang satu rukunnya harus begini, yang satu harus begini gitu. Sementara Nabi itu yang penting rukun. Nah, ente bikin susah orang kan? Iya. Orang rukun tuh nggak bisa semuanya sejajar jadi 80 derajat. 90 derajat. Itu sih anak-anak umur 30, anak umur 20, gede-gedenya 40. Nah, sudah lewat 40 maka sudah permisi, itu udah banyak urusan. Sehingga ketika misalkan rukunnya kurang sempurna, jangan kemudian ente bilang kagak sah. Emang nggak kuat.
Dulu saya waktu kuliah itu ada teman saya perutnya gede banget, jabat ya, perutnya gede. Jadi kesian juga itu kalau melihat dia itu pakai sepatu apa? Ngos-ngosan. Ngap. Awal wajibin alal insani, pertama kali yang wajib bagi manusia ma'rifatul ilahi istiqoni, mengenal Tuhan dengan seyakin-yakinnya. I'tiqadu wujudihi ta'ala, mengikuti semata-mata karena Allah, wa ma yajibu alaihi wa ma yastahilu wa ma yajuzu ta'atihi. Dan dia harus ikutin semua perintah Allah, baik itu yang wa ma yuhibbu lahu, terhadap apa yang Allah cintai, dan sesuatu yang mustahil, dan wa ma yajuzu fi haqqihi, dan dia paham apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taunya dari mana? Ajarin awal wajibin alal insani, pertama kali yang wajib bagi manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni, mengenal Allah dengan seyakin. Penting nih, itu yang kemudian dalam agama kita ada azan segala itu, karena pengen mengenal Allah dengan seyakin itu. Udah. Wa nutqu bisyahadataini tubiro. Dan iman itu harus mengucap dua syahadat. Tubiro, disyaratkan untuk beriman itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sihhatil iman ini man qadara, bagi orang yang dia benar keimanannya dan dia mampu. Kalau dia nggak mampu nggak apa-apa. Ada orang yang nggak bisa mengucap syahadat, orang ganggu. Siang, jangan dipaksain. Cukup dia dengan bahasanya dia seperti apa. Walau biduni lafzin, sekalipun nggak ada lafadznya, Masya Allah. Ngomong nggak bisa, nulis kagak bisa, gimana cara komunikasinya? Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nulis kagak bisa, gimana? Ya, nggak ada omongan, nggak bisa juga ngomong. Makanya bagus banget bapak-bapak. Saya kalau ke Violet itu, kalau pada ngomong pada jelas-jelas banget orang Violet. Ya kalau kagak jelas ya swing kan. Mana tuh? Mana yang ngomong? Sudah jelas kita semua pada ngomong. Seperti itu Pak, syarat itu, syarat yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat di iman. Lisihhatil iman ini man qadar, untuk sahnya iman kalau dia puasa. Kalau dia nggak puasa ya nggak apa-apa, ngomong nggak bisa, huruf nggak bisa, pakai tulisan aja boleh ya. Terus masuk Islam itu hari apa? Hari apa aja boleh. Oh nunggunya hari Jumat, ngapain nunggu hari Jumat? Ntar besok kalau kemis dia meninggal bagaimana? Emang kalau orang yang masuk Islam Pak, nggak boleh ditunda-tunda. Dia lagi lagu apa juga di rumah, nggak boleh, jangan jadi ditunda-tunda. Dia masuk Islam. Lisihhatil iman ini man qadara, bagi sahnya keimanan kalau dia puasa. Dia bicara itu, kalau nggak puasa nggak apa-apa. Yang lisihhatil imani gitu.
wa nutu bi syahadataini ma'tubirat, dan mengucapkan dua kalimat syahadat itu yang pertama disyaratkan disihatil iman qadari bagi orang yang beriman dan dia mampu gitu. Jadi orang bapak-bapak, kalau kita ada orang yang pengen masuk Islam tunda Pak semuanya, kasihan. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu da naqsin wa da kamal. In saddaqal qalbu innama ya'tadu bin nutqi bi syahadatin syahadatin iman. Hanya saja disyariatkan diucapkan dua kalimat syahadat untuk sahnya iman, wa yakunu wujuduha wa yakunu wujuduhuma kafiyan fil dilalati ala bisobil mutalaffuzi bihima bil iman. Wa yakunu wujuduhuma, adapun bentuk dari pembenaran terhadap hati dan amal itu kafiyan dilalati ala bisobil mutalaffuzi bihima bil iman, itu cukup deh menunjukkan atas bersifatnya dengan keimanan. Bapak-bapak, nggak misalkan begini, ada orang yang dia kagak bisa ngomong, terus bagaimana? Asal hatinya udah, terus imannya dia jalanin aja, udah bisa. Dia nggak bisa nyebut asyhadu alla ilaha illallah, tapi hati saya misalkan gitu, dan dia udah mulai sholat, udah sah, udah aman. Nah, in saddaqal qalbu tasdiqan jaziman bima ulima bima alama sururatan mujibur rasulihi bihi min indillah. Adapun kalimat in saddaqal qalbu itu tasdiqan jaziman, itu pembenaran yang tidak bisa tergoyahkan. Jadi iman itu in saddaqal qalbu, jika hati sudah berbicara, itu jamaah jangan lagi ada Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah. Pokoknya Allah aja, titik. Ketika ada orang beriman kepada Allah, terus dia berobatnya alternatif, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Silahkan jamaah. Nggak akan jauh dengan dia berobat kepada dokter. Atau alternatif kita didoain, nggak apa-apa, didoain mah bagus. Jadi boleh jamaah. Insadaqal qalbu wa bil a'mali wa ba'da tisawfi bi tasdiqil madhuri yakunu imanu bisa babil amali dan nafsin wada kamali. Perkataan pengarang setelah dia insadaqal qalbu dengan membenarkan hati wabil amali dan kemudian lakukan perbuatan, tapi ingat yakunu dan nafsin wada kamalin, bahwa perbuatan kita itu entar naik entar turun. Manusia itu jamaah. Jadi kitab-kitab itu jamaah, pembahasan itu nilai-nilai manusiawi. Enggak ada Pak orang yang full istiqomah itu aja, enggak ada. Dia pasti akan ingin punya keinginan baru, apalagi dia punya duit. Itu manusiawi itu jamaah, asal dia punya duit dia pengen yang baru lagi. Itu manusiawi. Itu mobilnya juga dia, misalkan dia punya duit penghasilannya sebulannya 500 juta, untuk agak laku itu yang namanya Kijang Innova nggak laku. Kalau 500 juta nggak laku. Tapi dia ntar pasti punya naik lagi. Ya Allah. Nah, jamaah, itulah yang terkait dengan amal. Yakunu dan nafsin wada kamalin, entar naik tak turun. Iman itu begitu jamaah, entar naik tak turun, entar naik. Nggak bisa, nggak ada yang stabil, nggak ada jamaah. Nggak ada.
pasti ada turunnya. Dia kayaknya ini banget ya, apa namanya, orangnya adem banget, kata kita. Ya, dimana dari dulu saya kenal begitu, ya kata kita. Orang kan pencitraannya bisa aja jawab. 5 tahun aja pencitraan nggak ketahuan, tahun-tahunnya udah mau akhir-akhir. Gitu. Ketahuan itu siapa yang tahu? Kalau menjelang akhir, ya Allah. Sebelum saya lengser, anak saya nggak punya kerjaan, cariin kerjaan coba. Tuh, udah anak yang satu dapat kerjaan, mantunya dapat kerjaan, bocah yang bodoh pengen dikasih kerjaan juga, repot kita semuanya jamaah, ampun. Kan ketangkauannya udah akhir bang. Kalau enggak, biasa. Yang bisa. Iya. Iya, kamu dulu di ngomong. Iya. Podcast ini siapa ini? Di podcast kan? Ditanya, itu jualan ada bisa? Wah, gue mau politik aja ya. Aku kami juga, aduh Allah. Sing turunan juga. Belajar dari pengen banget anaknya naik, itulah orang tua tuh pengen banget anaknya naik ya Mas, Sebelum dia turun dan dia paham bahwa dia pasti bakal jadi cibiran kalau udah berikutnya gitu. Makanya saya juga paham pasti ntar bakalan, kalau udah kelar dia bakal jadi cibiran, ngerti. Cuma karena sayang sama anak, enggak sayang sama anak diserang habis-habisan sama mahasiswa demo. Wah, udah akhirnya berantakan semuanya, berantakan habis. Ya Allah, memang ada masa di mana jamaah kekuasaan itu kalau udah mau jatuh aja udah. Tapi belajar baiknya itulah orang tua demi anak. Dia bisa mempertaruhkan harga diri. Yang penting anak saya buat begitu. Yang penting anak saya. Maunya apa, ayo saya turutin. Mumpung saya ini. Wabil ya insan dakol kolbu wabil amali, dan syahadat itu membenarkan hati dan dia melakukan perbuatan. Jakun dan nafsin wajah amali. Kadang-kadang perbuatan itu naik, kadang-kadang turun. Dan itu biasa aja Pak. Ngaji kalau lagi benar-benar, kalau lagi anginnya ke kiri mentok, ke kiri belok. Itu hidup gitu. Nggak bisa dikata-katain, nggak bisa ya. Jadi udah waktunya balik lagi gitu. Yang penting jangan ngikut ajaran yang kagak beres gitu. Ya mungkin dia capek lah apa segala. Budaya itu budaya yang Fakun minal imani fi mazidi, dan jadilah minal imani fi mazidi, dari keimanan terus bertambah, upayain nambah terus. Pak, ngaji itu Pak bukan supaya bapak kita Pak. Ngaji itu supaya iman kita nambah. Kalau mau pintar sekolah, kalau bapakmu ya silakan sekolah lagi pakai seragam, terserah. Mau putih biru, abu-abu, terserah. Paponnya sih putih abu-abu. Abu-abu. Iya jamaah. Jadi lalu ngaji itu apa? Supaya bertambah idenya keimanan kita. Kalau buat apalan mah apalan apa lagi Bapak? Itu. Mau ngapal apa? Kalau saya masih bisa ngapalin. Gitu. Muqaddimah fi ilmi usuluddin. Awal wajibin ala insan ma'rifatul ilahi bistiqali wa nutqu bi syahadatain itu kira sihatil iman qadara insan dakal qalbu bil amal yakunu jannatin wa da amal. Aku minal iman di majid wa fi sofa di qalbi data. Jika sholat wa ta'ati wa tarki ma min nafsi syahwat. Masa waktu nafsu ma'dunubi mujibatan kototal qulub.
Masih karena dulu sempat ngapalin. Iya, jangan saya ngerti lah, sempat ngapalin saya dulu. Saya senang yang ngajarin kayak gini, ini lagi. Refresh lagi. Ntar di sini saya ngajar ada Nahu Sorok tuh, Ibnu Akil, nah itu ini lagi. Jurnya ini lagi, ini lagi. Jadi iya, jadi bapak-bapak kalau tadi saya apa nih, kalau ini udah dulu kan, asal dari ini lagi lumayan. Maksiat tidak kebanyakan ya, jadi lah. Tapi memang kan kitab ini bapak-bapak kira-kira udah kira-kira udah mulai tinggi baru mulai kitab ini. Tapi udah setelah bapak ngalamin apa mata takrib, udah ngalamin tak Melayu, udah selain itu nggak bisa lengkap aja nggak bisa. Udah ngalamin 4 kitab baru 5 kitab baru sehingga pembahasannya itu masih ingat ya waktu kita pernah saya ini. Fakun minal imani fi mazidi, dan jadikanlah keimanan itu nambah terus. Wa fi sofail qalbi dan tajdidi, dan dengan kebersihan hati maka akan bertambah keimanan. Nah, tinggal bagaimana cara membersihkan hati? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati jadi tenang. Sofail qalbi, hati bersih. Jadi saya akan ada pembaharuan. Nah, terus caranya bagaimana dong? Bikas roti sholati, supaya keimanan kita, hati kita bersih, keimanan kita juga bertambah. Bikas roti sholati, banyak sholatnya biar benar. Maktubah yang wajib, terus badiah badiahnya. Belum sunnah-sunnah lainnya jalanin. Jika sholat waktu hati, dan biasanya taat. Semua orang kalau udah nggak taat jamaah, hatinya jelek. Dan ketika hatinya jelek, maka akhirnya perilaku dia jelek. Orang kalau tahlil jamaah, kalau di kampung ya, kalau semata-mata karena berkat jamaah, akhirnya nanti kelihatan mukanya koyo berkat, dan alhamdulillah gitu. Buahan itu langsung dia masukin, ganas bener. Iya. Ada pasukan 137. Jadi kalau ada yang meninggal malam pertama, malam ketiga, malam ke-7 aja sampai. Iya, karena kalau malam pertama, ketiga, sama ke-7 berkah. Kalau malam kedua ada kaca, gitu ya. Sama keripik, gitu teh manis dah gitu. Kalau ketiga kan udah berkat itu jamaah. 2, 4, 5, 6 ya. Ya 2, 4, 5, 6 enggak itu sih. Jadi ada grup WA 137 jamaah. Monitor siapa yang bikin hari sono gitu. Ya, sono enggak berangkat gitu. Kan jadi absen kan? Iya. Enggak tahu. Datang aja udah. Enggak di absen ini. Enggak ada vouchernya lagi kan, enggak ada kartu masuk. Senang juga nih, kalau musibah senang ya. Saya musibah senang. Ini nggak di jamaahnya. Bikasrati sholat wa ta'at, dengan banyak sholat dan taat kepada Allah. Wa tarkimali nafsi min syahawat, dan menjauhkan diri dari syahwat. Kenapa? Fasyahwatun nafsi ma'adunubi, syahwat hawa nafsu itu yang dibarengi dengan dosa, mujibatan qaswatal qulub, itu menyebabkan hati jadi keras. Orang kalau nurutin hawa nafsu, orang yang suka melakukan perbuatan dosa, hatinya jadi keras. Itu baru dari cerita hidayah. Emang dasaran tukang berandalan jamaah dikasih tahu kayak apa, cuek, hatinya udah keras. Wa inna min ab'adil qulubin nasi wallahu a'lam.
Sallallahu alaihi wasallam Rabbi